जय श्री जगन्नाथ। ओडिया साहित्यर सुवर्ण इतिहास रे डॉक्टर प्रतिभा रायंकर रचित याज्ञसेनी एक कालजयी और जुगान्तकारी उपन्यास। महाभारतर पारंपरिक पृष्ठभूमि उपर आधारित एही कृति रे द्रौपदी चरित्र को केवल एक पौराणिक पात्र भाव नुहे बरं समस्त नारी जातिर स्वाभिमान, संघर्ष, मनस्तत्व एवं अंतर्निहित वेदनार एक सार्वजनिक प्रतीक भाव में उपस्थापित करा जाइछि। सहस्र सहस्र वर्ष धरी महाभारतर जो पुरुष केन्द्रिक इतिहास नारी को केवल साम्राज्य विस्तार माध्यम, युद्धर कारण किंबा सभागृहर भोग्य सामग्री भावे चित्रित करि आसिथिला, याज्ञसेनी ସେହି पारंपरिक सीमा परिसीमा को भांगी एक नूतन जुगान्तकारी दृष्टिकोण उन्मोचन करिछि। एही यज्ञकुंडରୁ जन्मिता अग्निशिखा द्रौपदींकर अहं, स्वाभिमान, मानसिक अंतर्द्वंद्व एवं निसंगतार एक शाश्वत मनस्तात्विक दलील। मु याज्ञसेनी, प्रतिशोधर धूमायित बह्नि भितर मोर जन्म, मात्र सारा जीवन मु अश्रुर समुद्र रे संतरण कली। एटा द्रौपदी मुहरे कहिसेंती। एठारे द्रौपदी कौनसी पत्थरर देवी नुहंती, जणे रक्त मांसर अभिमानिनी नारी जी श्रीकृष्ण को लिखिथिबा पत्र माध्यम रे निज जीवनर समस्त गोपन वेदना, पांच स्वामी सह संपर्कर जटिलता, कर्णंक प्रति थिबा अव्यक्त सहानुभूति एवं समाजर नीति नियम विरुद्ध रे निजर शाणित प्रश्नबाण उठाइछंती। यह केवल एक पौराणिक चरित्रर पुनः निर्माण नुहे बरं जुगे जुगे पुरुषतांत्रिक समाज द्वारा अवहेलित एवं निर्यातित समग्र नारी जातिर स्वाधीन सत्ता प्रतिष्ठार एक प्रचंड आह्वान। प्रथमे आमे एही उपन्यासर भाषा शैली किपरि होइछि एवं शब्द संयोजना किपरि करा जाइछि से विषय आलोचना करिबा। याज्ञसेनी उपन्यासर सफलतार सबुठारु बड़ स्तंभ हेउछि एहार भाषा एवं सांगठनिक शैली। तत्सम शब्दर आडंबर, काव्यिक अलंकारिता एवं प्रतिवादर स्वर रे समृद्ध एही उपन्यासटी भाषार सीमा अतिक्रम करी समग्र भारतीय साहित्य रे एक अनन्य माइल खुंट स्थापन करिसेंती। लेखिका डॉक्टर राय एथिरे तत्सम कहले जो संस्कृत प्रधान शब्द गुड़िक तत्सम एवं मार्जित ओडिया शब्दर एभली एक अपूर्व समन्वय घटेइछंती जहा पाठक को सेही पौराणिक जुगर परिवेश भितर को सहजरे टाणिनी। उपन्यासटी प्रथम पुरुष एक वचन जमती कि मु बा द्रौपदी स्वगतोक्ति रे सेही शैली रे लिखित। एहाकू आत्मजीवनीमूलक शैली कहा जाए। एही शैली जोगु द्रौपदी हृदयर प्रतिटी स्पंदन पाठकर निजर मने हुए। जेम देखिबा उदाहरण, मु यज्ञकुंडर समुद्गता अग्निसंभूता सेही कन्या जहार जन्म कौनसी जायार जठरर होई नहीं बरं प्रतिशोधर प्रदीप्त शिखारु होइछि। एठारे समुद्गता एवं अग्निसंबोधा भली तत्सम शब्दर प्रयोग द्रौपदी देवीत्व और गरिमा को प्रतिपादित करुछि। आ गोटे देखिबा उदाहरण, कृष्ण तुमे तो जगन्नाथ, किंतु मो पई तुमे केवल मोर सखा, मोर आत्मार आत्मीय। यही संबोधन शैली संपर्कर गभीरता और सार्वजनीन भाव को अति सरल भाव में बखाणी थाए। आ गोटे उदाहरण देखिबा, सभागृह रे उपस्थित भीष्म, द्रोण और विदुरंक भली प्रज्ञावान पुरुष मानकर नीरवता मते कुलबधूर
ଅପମାନ ଅପେକ୍ଷା ନ୍ୟାୟର ପରାଜୟ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ଏବଂ ପ୍ରତୀତ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଜନା ଗଦ୍ୟକୁ କାବ୍ୟିକ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେହି ଗାଣ୍ଡିବର ଟଙ୍କାର ମୋ ହୃଦୟରେ ଅନୁରଣିତ ହେଉଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର 5 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଲା। ଏଠାରେ ବିରୋଧାଭାସ ଓ ଆବେଗର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାଗତ ସନ୍ତୁଳନ ଏଠାରେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲେ ଭାଷା ଶୈଳୀ ଆଉ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଳଙ୍କାରିତା ଏଥିରେ କିପରି ରହିଛି, ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରିଛନ୍ତି। ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ରସାଳ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଯଥା ଉପମା, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଅନୁପ୍ରାସ ଏହିସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କ ରୂପ, ଗୁଣ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆଳଙ୍କାରିକ ପ୍ରୟୋଗ କାବ୍ୟିକ ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ନୀଳପଦ୍ମ ପରି ତାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟି ଅଶ୍ରୁରେ ଓଦା ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯେମିତି ପ୍ରଭାତର ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଗୋଲାପର ପାଖୁଡ଼ା ଉପରେ ଶୋଭା ପାଏ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନେତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାରୁଣ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ନୀଳପଦ୍ମ ଓ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁର ଉପମା ଅତି ମନୋହର। ତାପରେ ଦେଖିବା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରର ବ୍ୟବହାର କିପରି ହୋଇଛି। ସଂସାର ଏକ ବିରାଟ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ାର ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ନିୟତି ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟି ମାତ୍ର। ଜୀବନକୁ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରର ଚମତ୍କାର ଦର୍ଶନ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କିପରି ବିରୋଧାଭାସ ଶୈଳୀର ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନିରୁ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଅଶ୍ରୁର ସମୁଦ୍ରରେ ସନ୍ତରଣ କଲି। ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏଠି ଦେଖିବା ଅଗ୍ନି ଓ ଜଳ ବା ଅଶ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିରୋଧକୁ ନେଇ ଚରିତ୍ରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅନୁପ୍ରାସ ଓ କିପରି କାବ୍ୟିକ ଛଟା ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଶୋଧର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପ୍ରଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ପ୍ରତିଟି ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିଲେ। ପବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁପ୍ରାସ ଗଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ତାଳ ବା ସଙ୍ଗୀତମୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କିପରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଯାଜ୍ଞସେନୀରେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ପ୍ରକୃତି କେବଳ ଏକ ଜଡ଼ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଓ ଭାବନା ସହ ସମଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ଗତି କରିଛି। ଦ୍ୱୈତବନର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ଭୟାବହ ପରିବେଶ, ପ୍ରକୃତି ସବୁଠି ଚରିତ୍ରର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି। କିଛି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱୈତବନର ସେହି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀର ଜଳ ମୋର ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ମନକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆହତ ମନ ପାଇଁ ଏକ ମଲମ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କେମିତି। ଆକାଶରେ ରକ୍ତମୁଖା ମେଘମାଳା ଜମା ହେଉଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଶୁଭ ମହାକାଳର ସଂକେତ ଦେଇ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ରୌଦ୍ର ରୂପର ସାହିତ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠାରେ ଆମର ଔପନ୍ୟାସିକା ଡକ୍ଟର ରାୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। କାମ୍ୟକ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ମାଧବୀ ଲତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା, ମଲ୍ଲୀର ସୁବାସରେ ବାୟୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ନାରୀଟି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ଏଠାରେ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରେମ ଓ କାମନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହିମାଳୟର ସେହି ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶ୍ଵେତ ଶିଖର ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି
ସଂସାରର ଅସାରତା ଓ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ସେହି ଶୀତଳ ପବନ ମୋତେ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲା। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତ ଓ ଶୀତଳ ରୂପ ମୋକ୍ଷ ଏବଂ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏଠାରେ ସଜେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା ଉପନ୍ୟାସ ଯାଜ୍ଞସେନୀର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦିଗ କିପରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ। ଯାଜ୍ଞସେନୀ କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ନାରୀ ମନର ଅତଳ ଗହ୍ୱରର ଏକ ଗଭୀର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦଲିଲ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଜଣେ ଆଧୁନିକ ନାରୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 5 ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେବାର ଗ୍ଲାନି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅହେତୁକ ଆକର୍ଷଣ, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସହାନୁଭୂତି ଓ ସୁପ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସଖ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବର ଏକ ଜଟିଳ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। କିଛି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ସଭାସ୍ଥଳରେ ସୁତପୁତ୍ର କହି ମୁଁ ଯେଉଁ ବୀରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କର ସେହି ଆହତ ଅଭିମାନୀ ଚାହାଣୀ ମୋତେ ଜୀବନ ସାରା ଅନୁତାପର ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲା। କ'ଣ ସେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ? ଏଠାରେ ଜଣେ ନାରୀର ସାମାଜିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଘର୍ଷ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଜଟିଳତା ଥିଲା ସେଇଟା। ମୁଁ 5 ଜଣ ବୀରଙ୍କ ମହିଷୀ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନାଥା ଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ନିଜର ଅଧିକାର ଭାବେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନର ଅଧିକାରୀ କିଏ ଥିଲା? ଏହି ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି ନାରୀର ଏକ ଏକାକିତ୍ୱ ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କେଶପାଶ ମୁକୁଳା କଲି, ମୋତେ ବିଜୟର ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲାନି, ବରଂ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ଗ୍ରାସ କଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପରେ ମଣିଷ ମନରେ ଆସୁଥିବା ଅବସାଦ ଓ ଶୂନ୍ୟତାର ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିତ୍ରଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷା ଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱାରକାରୁ ଫେରିଲେ, ମୋର ରାଜକୀୟ ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ପରି ଈର୍ଷାର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଗଲି। ଏଠାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅତିମାନବୀ ନ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସହଜାତ ନାରୀ ସୁଲଭ ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ଲେଖିକା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଫୁଟାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ପ୍ରଥମରୁ କହିବାର ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର, ଯେଉଁଟା 2011ରେ ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ, ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଭଳି କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସର ଅବଦାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆମେ କେତେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ଯାଜ୍ଞସେନୀରେ ନାରୀବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ କେବଳ ଏକ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାରୀବାଦୀ ଦଲିଲ, ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି। ଲେଖିକା ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମହାଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମଗ୍ର କାହାଣୀକୁ ପୁନର୍ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ନାରୀବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କୌଣସି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅନ୍ଧାନୁକରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହି ନାରୀର ସ୍ୱାଭିମାନ, ମାନସିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାରୀବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏହା ପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ନେବା, ବୁଝି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ନାରୀକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ବସ୍ତୁ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଜିତି ହୁଏ, ହାରି ହୁଏ କିମ୍ବା ଦାନ କରିହୁଏ। ଯାଜ୍ଞସେନୀର ଦ୍ରୌପଦୀ ଏହି ମାନସିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନିଜକୁ ହାରିବା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବାଜି ଲଗାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏହାର ବୈଧତା ଉପରେ ଶାଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା,
ସଭାଗୃହକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମରାଜ ନିଜକୁ ହାରିଛନ୍ତି ନା ମୋତେ? ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ହାରିସାରିଥିଲେ ତେବେ ଜଣେ ଦାସର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉପରେ ବାଜି ଲଗାଇବାର କି ଅଧିକାର ଅଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ନାରୀର ସ୍ୱାଧୀନ ସତ୍ତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ନାରୀ ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ମାନବ। ଏହି ଚେତନା ହିଁ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ନାରୀବାଦୀ ସ୍ୱର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ନାରୀବାଦୀ ସ୍ୱର ଉପରେ। ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଜିତିଥିଲେ। ମାତ୍ର କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଥିଲା, ଯାହା ଆଣିଛ 5 ଭାଇ ବାଣ୍ଟି କରି ଭୋଗ କର। ଏହି ଆଦେଶ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ 5 ଜଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ପୁରାଣରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏହାକୁ ନୀରବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଯାଜ୍ଞସେନୀରେ ସେ ନିଜର ଆହତ ଅଭିମାନ ଓ ମାନସିକ ବେଦନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଛନ୍ତି ଏଠି, ମୁଁ କ'ଣ କୌଣସି ହାଟ ବଜାରର ସାମଗ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଯେ ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମୋତେ 5 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା? ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା, ମୋର ନାରୀତ୍ୱର କ'ଣ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଭାତୃଭକ୍ତି ଓ ମାତୃଭକ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭାବନାକୁ ବଳି ଦିଆଯିବା ପ୍ରଥାକୁ ଲେଖିକା ଏଠାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ନାରୀବାଦୀର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ନାରୀବାଦର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ନାରୀର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସୁତପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସହାନୁଭୂତି ଓ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ କଦାପି ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ବୀରତ୍ୱ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଏବଂ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏକ ବଡ଼ ସାହସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଉଦାହରଣରେ ଦେଖିପାରିବା ଆମେ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବରଫରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପତନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ତୁମେ କେବଳ ମୋର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପକ୍ଷପାତକୁ ଦେଖିଲ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନର ଅତଳ ଗହ୍ୱରରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଅନୁତାପ ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ତୁମେ କେବେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପଥରର ଦେବୀ ନ କରି ଜଣେ ରକ୍ତ ମାଂସର ନାରୀ ଭାବେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ମାନସିକ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀବାଦୀ ଉଦାହରଣ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସମୟରେ ସଭାଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିଜେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ନୀରବ ଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନୀରବତା ଓ କାପୁରୁଷତାକୁ ତୀବ୍ର ଭାଷାରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବୀରମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିବ ବା ଗଦା ଧାରଣ କରିବା ବୃଥା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କିପରି ଗର୍ଜନ କରି କହିଥିଲେ, ଧିକ୍ ତୁମର ବୀରତ୍ୱକୁ, ଧିକ୍ ତୁମର ଗାଣ୍ଡିବକୁ ଅର୍ଜୁନ। ଯଦି ଆଜି ଜଣେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମର ଶସ୍ତ୍ର ଉଠୁନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଶସ୍ତ୍ର କେବଳ ଏକ ଲୁହାଖଣ୍ଡ ମାତ୍ର। ଏହି ଚିତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକା ସମାଜରେ ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଥିବା ପୁରୁଷବାଦୀ ଅବହେଳାକୁ ନଗ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ଏଠାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକାର ଓ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରୁଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାଜ୍ଞସେନୀରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କେବଳ କୌଣସି ପୌରାଣିକ ଯୁଗର ପାତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନାରୀ ଜାତିକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ କେବେ ବି ଭୋଗ୍ୟା ବା ଦାସୀ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ନିୟନ୍ତା ଏବଂ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମର୍ଥ। ଏହି କାରଣରୁ ଯାଜ୍ଞସେନୀକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀବାଦୀ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀକୁ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀବାଦୀ ଉପନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ପାଠଟା ଲେଖି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ଆଲୋଚନା ଆଉ ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଔପନ୍ୟାସିକା ସମାଜ ପ୍ରତି, ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି।
ଯାଜ୍ଞସେନୀ କେବଳ ପୁରାଣର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ଏହା ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ନାରୀର ସ୍ୱାଭିମାନ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ମୂଳଦୁଆ। ଏହା ସହିତ ଧର୍ମ, କର୍ମ ଓ ସମର୍ପଣର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତାଟି କ'ଣ ଅଛି। ନାରୀ କେବଳ ଭୋଗ୍ୟା ନୁହେଁ, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ଏବଂ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସଂହାରର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଓ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଓ ବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ସମାଜରେ କୁଳବଧୂର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ସମାଜର ବିନାଶ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଏହା ହିଁ ମହାଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ହେଲେ ସମାଜର ପତନ କିପରି ହୁଏ, ତାହା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ସଂସାରର ସବୁ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସେହି ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ହୁଅନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ରହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମର୍ପଣର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ, ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ଆଣେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଶୋଧର ଶେଷ ପରିଣତି କେବଳ ଶ୍ମଶାନର ନୀରବତା। ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ହିଂସାର ଅସାରତା ଓ ଅଶାନ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଆକାରରେ ଏଠି ଆମର ଔପନ୍ୟାସିକା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସ କେବଳ ମହାଭାରତର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା କାଳର କପୋଳ ତଳେ ନାରୀ ହୃଦୟରୁ ନିଗଡ଼ିତ ଅଶ୍ରୁ ଓ ଅଭିମାନର ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସ୍ୱରୂପ। ଲେଖିକା ପୁରାଣର ପୃଷ୍ଠାରୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଆଣି ଆଧୁନିକ ମନସ୍ତତ୍ୱର ଯେଉଁ କଷଟି ପଥରରେ ପରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରତିଟି ପାଠକର ଚେତନାକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ। ମହାପ୍ରସ୍ଥାନର ବରଫାବୃତ ଶୀତଳତା ମଧ୍ୟରେ ସଂସାରର ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ଅସାରତାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ପରମ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ପରମ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଭାସିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଜଳିଛି ସତ, ମାତ୍ର ମୋ ଜଳିବା ଭିତରେ ସମଗ୍ର ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ଅହଙ୍କାର ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପରାଜିତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଇତିହାସର ସେହି ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ଯାହା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀକୁ ସ୍ୱାଭିମାନର ପଥ ଦେଖାଇବ। କି ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି ନା। ଭାଷାର ଅପୂର୍ବ ଲାଳିତ୍ୟ, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଯୋଗୁଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଦେଶ ଓ କାଳର ସୀମା ଡେଇଁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ ହିଂସା ଓ ପ୍ରତିଶୋଧ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ ହୋଇନପାରେ। ଶେଷରେ କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମର୍ପଣ ହିଁ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂସାରରେ ନାରୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ସମୁଦ୍ଗତା ଏହି ମହୀୟସୀ ନାରୀ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରତିବାଦୀ ସ୍ୱରର ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ପାଠକ ହୃଦୟରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଥିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ସମୀକ୍ଷାଟି। ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଶୁଣିବା, ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।